السلام علیکم۔ اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ شکریہ۔ میں ڈری سہمی اسے دیکھ رہی تھی۔ بالآخر میں نے اپنی نگاہیں جھکا لی، لیکن پھر بھی اسے نہ دیکھنے کے باوجود مجھے یقین تھا کہ وہ شخص ابھی بھی مجھے گھور رہا ہے۔ یا اللہ، کیا ہو گیا ہے یہ مجھے بے حد شرمندگی ہو رہی تھی۔ چلو تیمور، اندر چلے۔ گرمی دیکھی ہے تم نے کتنی بڑھ رہی ہے یہاں پر؟ آپا جی نے نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ چلے موم، کافی تھک گیا ہوں میں تو آپ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، لیکن آپ کی ملازمہ نے مجھے ہی سرپرائز دے دیا۔ اس بات پر وہاں موجود حویلی کے تمام افراد ایک دم سے ہنسنے لگے اور مجھے بے حد سبکی محسوس ہوئی۔ میں بے شک وہاں پر ایک ملازم ہی تھی، لیکن پھر بھی مجھے یہ بات بہت بری لگی تھی۔ افشین، جاؤ جا کر کوئی شربت وغیرہ بناؤ، یا پھر ہمارے ساتھ ساتھ ہی رہو گی؟ اب کی مرتبہ بیگم جی نے گھورتے ہوئے مجھے کہا تو میں سٹ پٹا کر وہاں سے آ گئی اور کچن میں جا کر شربت بنانے لگی۔ میں نے وہی لال رنگ کا شربت بنایا تھا جو ہر آئے گئے مہمان کے آگے رکھا جاتا تھا۔ باقی سب گھر والے بھی برآمدے میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ میں نے اپنے ساتھ کھڑی ہوئی نوکرانی سے کہا، دیکھو رانی، تم یہ لے جاؤ باہر، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا اور بولی، نہ بابا نہ، جو میرا کام ہے میں تو وہی کروں گی۔ سنا ہے بیگم جی کے بڑے بیٹے آئے ہیں امریکہ سے، پتہ نہیں کیسے ہوں۔ میری امی کہتی ہیں ان امریکہ پلٹ لوگوں سے دور رہنا چاہیے، بڑے بے حیا ہوتے ہیں۔ آخری جملہ اس نے سرگوشی کے انداز میں میرے کان کے قریب ہوتے بولا۔ ہیں؟ کیا سچ میں؟ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ امریکہ پلٹ لوگ بے حیا بھی ہو سکتے ہیں، بلکہ مجھے لگتا تھا وہ تو بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، آخر اتنے بڑے ملک میں جو رہ کر آتے ہیں۔ وہ جلدی سے بولی، ہاں سچ میں بہت بے حیا ہوتے ہیں۔ تم یہ شربت دے آؤ، میں پھر تمہیں ان کی کہانیاں بتاؤں گی۔ میں نے ایک فلم دیکھی تھی۔ یہ بات سن کر میرے اندر عجیب و غریب سنسناہٹ شروع ہو گئی۔ پھر سوچ کر نہ جانے اب کون سے راز ہوں گے جن سے وہ پردہ اٹھے گا۔ اپنی ہی سوچ میں مگن میں شربت لے کر باہر آئی تو بیگم جی نے ایک مرتبہ پھر سے مجھے لتاڑ دیا۔ افشین، کوئی 2 کوڑی کا مہمان نہیں آیا ہمارے گھر میں کہ تم یہ لال رنگ کا شربت اٹھا کر بھاگی چلی آئی ہو؟ جی بیگم جی، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کہوں۔ ارے پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ہمارا بیٹا آیا ہے اور تم اس کے لیے یہ لال شربت بنا کر لے آئی ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ایک دم سے مجھے بہت زیادہ رونا آیا۔ سبھی گھر والے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں کون سا وہاں پر کام کرتی رہتی تھی؟ آج میرا وہاں پر پہلا دن تھا اور پہلے ہی دن میرے ساتھ یہ رویہ رکھا جا رہا تھا۔ امی، کچھ نہیں ہوتا، بیچاری کو نہیں پتا، میں بنا لیتی ہوں۔ جاؤ افشین، تم کچن میں آ رہی ہوں تمہارے پیچھے۔ آپا جی نے معاملہ سنبھال لیا تھا۔ میں ویسے ہی الٹے قدموں کچن میں آ گئی۔ پہلے چور والے واقعے سے ہی مجھے اتنی شرمندگی ہو رہی تھی، اس کے بعد یہ والا واقعہ۔ میں کچن میں آ کر بہت رونے لگی۔ تب آپا جی میرے پیچھے آ گئی اور سنجیدگی سے بولی، کیا بات ہے افشین، امی نے تمہیں اتنا تو کچھ نہیں کہا؟ یہ پوچھو مریم کو، وہ تو اس پر ہاتھ بھی اٹھا لیتی ہیں، لیکن یہ تو اف نہیں کرتی۔ وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ میں ہچکیاں لیتے بولی، آپا جی وہ یہاں پر کام کرتی ہے، میں کون سا کام کرتی ہوں؟ مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا، صرف ہاتھ بٹانے آئی تھی۔ یہ کہہ کر میں مزید اونچا اونچا رونے لگی۔ تبھی بیگم جی کچن میں آ گئی اور میری جانب سخت نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، کون مر گیا ہے یہاں پر جسے بیٹھی رو رہی ہو تم؟ خاموش ہو جاؤ، تمہارے منہ سے ایک آواز نہ نکلے، ورنہ یہ جلتے انگارے تمہاری زبان پر رکھ دوں گی۔ وہ مجھے روتے دے کر اور ڈانٹنے لگی اور میں ان کی ڈانٹ سن کر مزید رونے لگی۔ امی آپ تو باہر جائیں نا، وہ پہلے دن آئی ہے، اسے اتنی سمجھ نہیں ہے، میں سمجھا دیتی ہوں، جائیں، آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا ورنہ۔ بالآخر بیگم جی منہ میں بڑبڑاتے وہاں سے باہر چلی گئی، جبکہ پیچھے میرے رونے میں اضافہ ہو چکا تھا۔ چپ کر جاؤ افشین، دیکھو پہلے تمہارے رونے سے امی کو کتنا غصہ آیا۔ انہوں نے دوبارہ تمہیں روتے دیکھ لیا تو سچ کہہ رہی ہوں، مار کھا لو گی تم، اور اب کی مرتبہ میں بھی نہیں بچا پاؤں گی تمہیں۔ آپا جی، مجھے گھر جانا ہے۔ بالآخر روتے روتے میں نے سنجیدگی سے کہا،
तो वो हाथ ऊपर करते हुए बोली, तुम पिटोगी लड़की, तुम पिटोगी। ऐसा करो, चुप करके यहाँ बैठी रहो, बाहर मत निकलना अभी। अगर तुम गई तो तुम्हारी माँ को भी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। समझ रही हो मेरी बात? मैं खामोश हो गई, क्योंकि वो नौकरी छोड़ना हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। सिर्फ हवेली की तनख्वाह ही थी जिस पर हमारा पूरा घर चल रहा था। आपा जी, मैं सिर्फ किचन में रहूंगी, बाहर के ये काम रानी को बोल दें, वो कर देगी। अच्छा चलो, परेशान ना हो, इधर आओ, मुझे बादाम निकाल कर दो और फ्रिज से ठंडा दूध निकालो। कितने सालों बाद तो मेरा भाई वापस आया है। ये सुनकर मैं आपा जी की मदद करवाने लगी। वो बादामों वाला दूध बनाकर वहाँ से चली गई तो मैं भी किचन में बैठ गई। अब बाहर से जितने भी काम थे वो रानी ही देख रही थी। तकरीबन 2 घंटे में यूं ही किचन में छुप कर बैठी रही। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी बाहर जाने की। तकरीबन 4 बज चुके थे। सब लोग अपने अपने कमरों में सोने चले गए। तो तब मैं बाहर निकली और देखा रानी बरामदे में लगे टीवी पर फिल्म देख रही है। मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि मैं तो थोड़ा सा भी कुछ कर रही थी तो हर कोई मुझे डांट रहा था, लेकिन वो बड़े सुकून से जमीन पर बैठी टीवी देख रही थी। मुझे देखकर बोली, इधर आओ अफशी, तुम तो किचन में ही चुप करके बैठी हो। सुबह की, बाहर आ जाओ, कोई कुछ नहीं कहता। मैं हैरान होती उसके करीब आई और पूछा, मुझे तो सभी डांट रहे हैं, फिर तुम कैसे फिल्म देख रही हो? अगर किसी ने देख लिया तो वो मुस्कुराकर बोली, अरे नहीं कहता कोई कुछ भी, परेशान मत हो, आओ बैठो, देखो मेरे साथ। लेकिन मुझे डर लग रहा था। मैंने मना कर दिया, नहीं रानी, मैं नहीं देख सकती, बेगम जी ने मुझे यहाँ पर देख लिया तो गुस्सा करेंगी। अरे बुद्धू, आओ बैठो मेरे पास, कोई कुछ नहीं कहता, मुझे इजाज़त मिली हुई है। जब सब लोग अपने अपने कमरों में चले जाएं तो मैं टीवी देख सकती हूँ। वैसे भी अब हमारा काम तो ख़त्म हो गया, ये वक्त हमारा है, जो चाहे कर सकते हैं। क्या सच में? मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो कुछ तो अच्छा है इस बड़ी हवेली में, वरना मैं जब की आई थी डर डर कर ही रह रही थी। अच्छा अब आ भी जाओ, मेरी फिल्म मत खराब करो। मैं खामोशी से जाकर उसके साथ नीचे ज़मीन पर बैठ गई। कोई मार धाड़ वाली फिल्म चल रही थी जिसे देखकर ही मुझे खौफ आ रहा था। रानी बंद करो ना, ये भी कुछ देखने वाला है। अरे तुम्हें नहीं पता चलेगा, तुम शुरू से ये फिल्म देख रही होती तो तुम्हें पता होता। चलो एक दिन ये तो आई हो यहाँ पर, आज तुम्हारी बात मान के बंद कर देती हूँ। बताओ क्या देखो, वही लगा देती हूँ। मैं खामोश रही, क्योंकि मैंने कभी टीवी देखा ही नहीं था। एक आधी दफ़ा मोहल्ले में जाकर देख लेती थी, यूँ बाकायदा बैठकर अपनी पसंद से कुछ नहीं देखा था। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कोई हाल नहीं तुम्हारा अफशी, फिर अब मैं ये फिल्म भी नहीं देख सकती तुम्हारे साथ कि तुम्हें डर लग रहा है। वो अफसोस से बोली तो मैं खामोश हो गई, क्योंकि वाकई मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। तुम देख लो फिल्म, मैं किचन में चली जाती हूँ, मैंने मासूमियत से कहा तो वो अपना सर पकड़ कर बैठ गई और बोली, इतनी मासूम तो नहीं हो तुम जितनी बातें करती हो। क्या मतलब? मैं वाकई इसका मतलब नहीं समझी थी। अच्छा छोड़ो, मैंने तुम्हें बताया था ना कि ये जो अमेरिका पलट होते हैं बहुत बेहया होते हैं। मैंने इस बात में सर हिलाया तो वो मेरे करीब होते बोली, जानती हो ये क्या करते हैं? मैंने हवानक बने नफ़ी में सर हिलाया। तुम हो ही बुद्धू, तुम्हें कुछ नहीं पता, ये लोग शादी नहीं करते। तो फिर इनके बच्चे नहीं होते क्या? मैंने हैरत से पूछा तो अब की मर्तबा वो हल्का सा कराही थी। पागल मत बनो, मेरा मतलब है बच्चे होते हैं, लेकिन ये शादी नहीं करते। ऐसे तो नहीं होता, बच्चे सिर्फ उसके होते हैं जो शादी करता है। मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी थी और रानी का अंदाज उससे ज़्यादा अजीब था। तुम बिल्कुल ही पागल हो, यानी देखो मेरी बात सुनो, जैसे लोग शादी के बाद रहते हैं ये शादी के बगैर ही रहते हैं। उसने मुझे मज़ीद समझाने की कोशिश की। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें करती हो तुम? तुम्हें पता है हमारे दीन में हराम है किसी नामहरम को देखना भी। तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसा तो नहीं होता होगा। तुम इतनी बड़ी हो गई हो, क्या घास चर कर आई हो? नहीं, खाना खा कर ही हुई हूँ। अब की मर्तबा मैंने वाकई में बुरा मुंह बना लिया। वो धीरे से मेरे करीब हुई और बोली, इनका कोई भी दीन नहीं होता। फिर क्या ये लोग मुसलमान नहीं होते?
नहीं होते। मेरी बात पर उसने बड़े ज़ब्त के साथ जवाब दिया। फिर तुम कहना क्या चाह रही हो? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता अफशी। अचानक ही कहते उसकी नज़र टीवी पर पड़ी, फिर उसने बरामदे के दरवाजे को देखा। जाओ देख कर आओ, बाहर कोई है तो नहीं। मगर क्यों? मैंने हैरत से पूछा तो वो रिमोट वहीं पटक कर बाहर को आई, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। फिर वापस आई और जल्दी से टीवी पर चैनल बदलते एक चैनल पर आकर रुक गई। वहाँ पर अंग्रेज दिखाई दे रहे थे। उन्होंने छोटे छोटे कपड़े पहन रखे थे। ये क्या है? मुझे तो इनकी बोली भी समझ नहीं आ रही। चुप करके बैठो, अभी तुम्हें दिखाई दे जाएगा। शायद तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाए कि ये अमेरिका पलट इतने बेहया क्यों होते हैं। वो अब मुझे डपट कर मुकम्मल तौर पर टीवी के जानिब मुतवज्जो हो चुकी थी, लेकिन साथ ही साथ बरामदे के दरवाजे पर भी एक निगाह डाल लेती ताकि किसी के आने से पहले वो ये चैनल बदल सके। टीवी पर मौजूद लोग वाकई में काफ़ी बेहया लग रहे थे। लड़कियों ने बहुत छोटे छोटे कपड़े पहन रखे थे और वो बड़े आराम से बगैर डरे झिझके लड़कों के आगे मंडला रही थी। मुझे बेख्तियार शर्म आने लगी तो रानी मुस्कुराकर बोली, अरे पगली, अभी तूने देखा ही क्या है? चुप करके देखो। मजबूरन मुझे देखना पड़ा। फिर एकदम से रानी जाकर दरवाजे में खड़ी हो गई। क्या हुआ? वहाँ क्यों चली गई हो? मैंने हैरत से पूछा। वो नरमी से बोली, अभी जो कुछ टीवी पर आएगा उसके डर से यहाँ पर आ गई हूँ। इससे पहले कि कोई आ जाए मैं फौरन चैनल बदल दूंगी। अगर तुम्हें इतना डर लग रहा है तो देखो ही मत, मैंने सपाट लहजे में कहा तो वो हंसते हुए बोली, अरे पगली, मैंने तो देखा हुआ है, बस तुम्हें दिखाना चाहती हूँ ताकि तुम्हें पता चले अमेरिका पलट इतने बेहया क्यों होते हैं। मुझे उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी, या फिर वो बातें ही इतनी अजीब कर रही थी जो मैंने कभी सुनी ही नहीं थी। मैं अभी उसके साथ बहस में ही उलझी हुई थी जब टीवी पर एक नाजेबा सीन दिखाई दिया। उसमें लड़का और लड़की इंतहाई पुरतकल्लुफ़ हालत में थे। ये देखकर अब बेइख्तियार मैंने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया, जबकि रानी ढिठाई से वो सब देख रही थी। तभी वो भागती हुई अंदर आई और तेजी के साथ चैनल बदलने की कोशिश की। अरे वही अमेरिका पलट आ रहा है। मैं उसकी बात ना समझ सकी और हमारी फूटी किस्मत कि चैनल भी नहीं बदला था, रिमोट काम ही नहीं कर रहा था। मैं एकदम से डर कर खड़ी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ पर भाग कर छुपूं। जबकि रानी ने देखा कि वो चैनल नहीं बदला जा रहा तो वो फौरन सोफे के पीछे जाकर छुप गई। इससे पहले कि मैं भी छुपने की कोई जगह ढूंढती, वो अमेरिका पलट तैमूर बरामदे में दाखिल हुआ और उस वक्त मैं डरी सहमी खड़ी थी, जबकि मेरे पीछे टीवी पर हीरो हीरोइन की कुर्बत के लम्हात चल रहे थे। मेरा दिल चाहा अभी ज़मीन फटे और उसमें समा जाऊं। बेइज्जती तो हर तरह से होती है, लेकिन उस वक्त जो मेरे साथ हुआ वो नाकाबिले बयान था। मुझे नहीं लगता ऐसी इज्जत अफजाई किसी और की हुई होगी जो मेरी हुई थी। तैमूर हैरत से कभी टीवी पर चलने वाले मंजर को देखता तो कभी मेरी शक्ल को। वो खामोशी से आगे बढ़ा और रिमोट उठाकर टीवी बंद करना चाहा, लेकिन रिमोट काम ही नहीं कर रहा था। फिर उसने आगे बढ़कर टीवी का स्विच ही निकाल दिया। ये क्या देख रही थी तुम? अब वो अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे मेरे ऐन सामने खड़ा हुआ था और मुझे बोलने के लिए कोई लफ्ज़ ही नहीं मिल रहा था। वो जी मैं नहीं, वो रानी। मैंने बोलने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। मुझसे कोई जुमला बन ही नहीं पा रहा था। मैं कैसे उसे अपनी बात समझाती? मैं तो वो था लड़का, और दूसरा उसने कुछ देर पहले मैंने उसे सारे घर के सामने चोर चोर कहकर बदनाम करने की कोशिश की थी। क्या ये मैं वो जो पूछा है वो बताओ? क्या तुम ये देखने यहाँ पर आती हो? अब की मर्तबा उसके लहजे में गुस्सा झलक रहा था। मैंने दोबारा से बोलना चाहा लेकिन ना बोल पाई, और उसी वक्त मेरी आंखों से आंसू लड़कियों की सूरत में बहने लगे। जी मेरी कोई गलती नहीं, बिलाखिर मैं अपनी सफाई देने के काबिल हो चुकी थी। तो फिर किसकी गलती है? यहाँ पर तो मुझे तुम्हारे अलावा और कोई दिखाई नहीं दे रहा। मेरे सामने खड़े होकर झूठ बोलने की कोशिश कर रही हो? वो एकदम संजीदगी से बोला तो मैंने घबरा कर इर्द गिर्द देखा। तभी मुझे सोफे के पीछे छुपी रानी दिखाई दी। यहाँ से मुझे वो तो दिखाई दे रही थी, लेकिन तैमूर को नजर नहीं आ रही थी। मैंने रानी का नाम बुलाना चाहा तो उसने फौरन से नफ़ी में सर हिलाकर मुझे मना कर दिया कि मत लेना मेरा नाम। साथ ही मेरे आगे हाथ भी बांध दिए। मैं खामोश हो गई। तैमूर ने मेरी निगाहों के पीछे इधर देखा, फिर संजीदगी से बोला, वहाँ पर क्या देख रही हो? मैं एकदम से खामोश हो गई।
जी मुझे माफ़ कर दें, मैं टीवी देख रही थी लेकिन चैनल यहाँ पर आकर रुक गया। अब की मर्तबा मैंने गहरा सांस लेकर खुद को संभालने की कोशिश की। हाँ लग तो रहा है, खैर इतनी बड़ी बात नहीं, परेशान मत हो। ऐसा करो मुझे किचन से पानी ला दो। मुझे पानी का बोलकर वो खुद सोफे पर बैठ गया। मेरे हाथ पांव बुरी तरह कांप रहे थे, लेकिन मैं फिर भी खुद को संभाल कर किचन में आ गई। अगर कोई पूछता कि तुम्हारा वो दिन कैसा है तो मैं बगैर सोचे समझे सिर्फ एक ही लफ्ज़ कहती, मनहूस तरीन। इतना बुरा दिन मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा था, जब हर गुजरते लम्हे के साथ मेरी बेइज्जती हो रही थी और जो कोई मेरे सामने आ रहा था मुझे या तो इस्तेमाल कर रहा था या फिर डांट डपट कर चला जाता था। अम्मा कैसे रहती हो तुम यहाँ पर? पानी ट्रे में रखते मैं दिल ही दिल में सोच रही थी। तभी मुझे किचन में हलचल महसूस हुई। मैंने पलट कर देखा तो तैमूर किचन के दरवाजे में खड़ा था और सीने पर हाथ बांधे दरवाजे के साथ टेक लगाए बड़े सुकून से मुझे देख रहा था। मैं फिर से घबरा गई। उस पर जल्दी से बोली, जी पानी ला रही थी आपके लिए। नहीं आई हो यहाँ पर? अब वो तीखे अंदाज में पूछ रहा था। जी सिर्फ आज के लिए आई हूँ, मेरी अम्मा काम करती हैं यहाँ पर, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं आ गई। एक और लड़की भी थी ना तुम्हारे साथ? उसने सोचते हुए पूछा तो मैंने जल्दी से कहा, हाँ जी रानिया, वो यहीं पर काम करती है। मैं उसे रानी बुलाती हूँ, बल्कि सभी उसे रानी बुलाते हैं। मैंने बड़ी मासूमियत से तैमूर के सवाल का जवाब दिया। अच्छा, तो वो भी तुम्हारे साथ टीवी देख रही थी ना? हाँ जी, पर तभी मैंने अपनी ज़बान दांतों तले दाब ली, मगर तैमूर मेरी बात सुन चुका था। जानता हूँ मैं, वो उधर सोफे के पीछे छुपी हुई थी, यानी कि जो हरकत भी बाहर हुई है ये उसी की हरकत है। नहीं वो, इससे पहले कि मैं बात बनाती, संभालने की कोशिश करती, उंगली उठाकर वो मेरे करीब होते हुए बोला, वो ना देखो लड़की, मुझे ना तुमसे कोई हमदर्दी है ना ही उससे, लेकिन एक बात मैं तुम्हें साफ साफ समझा दूं, जब तक तुम दूसरों को इजाज़त दोगी तो ये दुनिया तुम्हें इस्तेमाल यूं ही करती रहेगी। अब देखो गलती उसकी थी, लेकिन वो जाकर खामोशी से छुप गई। यहाँ मैं था तो खामोश हो गया। अगर अम्मा या आपा होती तो तुम्हें लग पता जाता, जब तुम्हारी माँ को बुलाकर वो बताती कि तुम टीवी पर क्या कुछ देख रही हो। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारे करतूत पूरे गांव में मशहूर हो जाते। कौन करता फिर तुमसे शादी? ये सोच कर कि तुम हो ही बदकिरदार, टीवी पर गलत चीज़ें देखती हो। तैमूर की बात मेरी सोच की नई परतें खोलती जा रही थी। वो बोल रहा था और मैं हैरत से सुन रही थी। वो सचमुच ठीक कह रहा था। बेहतर है वो जो भी लड़की है उसे अपनी दोस्ती कम कर दो। मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूँ कि आइंदा यूं इस्तेमाल मत होना। उसने तुम्हें हाथ से इशारा करके मना कर दिया तो तुमने उसकी गलती भी अपने सर ले ली। क्यों ली? वजह बताओ। क्या तुम उसके घर से खाती हो? तुम्हारा तो पहला दिन है, बस ये सोचो कि अगर किसी को पता चल जाए तो तुम्हारा हशर क्या होगा। एकदम से उसकी बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया। वो बिल्कुल ठीक कह रहा था। मुझे माफ़ कर दें जी, मेरी कोई गलती नहीं। मुझे तो टीवी चलाना भी नहीं आता। वही मुझे बताती है कि अमेरिका पलट बेहया होते हैं, बस वही टीवी पर दिखा रही थी। मेरी बात पर बेख्तियार तैमूर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन वो अपनी मुस्कुराहट जब्त करते हुए बोला, जो भी बता रही थी, खबरदार जो आइंदा तुम उसके साथ मुझे दिखाई दी, दूर रहो उससे। ये कहकर उसने ट्रे में उससे पानी का गिलास उठाया और होंठों से लगाकर पूरा गिलास गटागट एक ही सांस में पी गया। फिर वो जाने के लिए पलटा तो मैं बेख्तियार उसे पुकार बैठी। सुने जी, बताएं जी। मेरी बात मेरे ही अंदाज में दोहराते वो मुस्कुराकर बोला तो मुझे बड़ी शर्म आई। अब बोलो भी क्या बात है, या यूं ही शर्माती रहोगी? मुझे माफ़ कर दें जी, आप किसी को कुछ मत बताइएगा। हाँ ठीक है, नहीं बताता, परेशान मत हो, और उसे भी मत बताना कि मुझे पता चल गया है, वरना वो तुम्हें बिला वजह बातें सुनाएगी कि तुमने क्यों बताया। ये कहकर वो उसके बाद एक लम्हा भी वहाँ नहीं रुका और चला गया, जबकि मैं उस पर मज़ीद हैरान हुई। क्या लड़का था वो, बहुत होशियार और अक्लमंद। मैंने ऐसा लड़का अपनी सारी ज़िंदगी में नहीं देखा था। कितना ख्याल था ना उसे मेरा। मैं किचन से बाहर आई तो रानी कमर पर हाथ बांधे पीछे से बोली, क्या बात कर रहे थे तैमूर साईं, तुमसे इधर अंदर?
مجھے اس کے انداز پر بہت غصہ آیا۔ ایک تو غلطی اس کی تھی، دوسرا وہ مجھ پر بلا وجہ کا روپ ڈال رہی تھی، ڈانٹ رہے تھے اور کیا کہنا تھا۔ یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے، بتاؤں گی میں خالہ کو کہ تم یہاں پر کیا کچھ دیکھتی ہو۔ استغفر اللہ، شرم نہیں آتی تمہیں؟ میری بات پر وہ مسکراتے ہوئے بولی، ارے نہیں آتی شرم، سبھی کرتے ہیں شادی کے بعد۔ بس یہ انتہا تھی۔ میں اس پر لعنت بھیج کر باہر نکل آئی۔ مجھے نہیں اچھی لگی تھی، وہ غلط باتیں کرتی تھی، بلکہ میرا دماغ تو ابھی تک جو کچھ دیکھا تھا وہ ہضم نہیں کر پا رہا تھا۔ میں باہر آ کر باغ میں بیٹھ گئی۔ رانی مجھے بلانے آئی تو میں نے صاف انداز میں کہہ دیا، خبردار جو اب تم نے مجھے پریشان کیا تو پہلے ہی میری بہت سبکی ہو چکی ہے۔ وہ مجھے کچھ اور بتانا چاہتی تھی، لیکن میں نے اسے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا، کیونکہ میں دیکھ چکی تھی میرے انکار کرنے پر بھی وہ وہاں سے نہیں جا رہی تھی۔ تو جلدی سے میں نے بولا، مجھے یاد آیا بڑی بیگم جی نے اپنے کمرے میں بلایا تھا کہ میں آ کر انہیں دبا دوں۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے فرار ہو گئی، لیکن اوپر آ کر پھنس گئی، کیونکہ بیگم جی کا کمرہ تو بند تھا۔ نیچے جاتی تو وہاں پر رانی بیٹھی تھی، جس سے اب مجھے واقعی میں خوف آ رہا تھا۔ یہ نیچے جانا نہیں چاہتی تھی۔ تبھی مجھے کمرہ کھلا دکھائی دیا تو میں دھیرے دھیرے وہاں گئی، لیکن وہاں جا کر مجھے علم ہوا کہ میں نے یہاں آ کر غلطی کر دی، کیونکہ وہ کمرہ کسی اور کا نہیں بلکہ تیمور سائیں کا تھا، جو اپنے کمپیوٹر پر کچھ کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر حیرانی سے بولا، کیا بات ہے؟ کیوں پیچھے ہی پڑ گئی ہو تم؟ کیا چاہیے بتاؤ؟ جی وہ پتہ نہیں کیوں، اس آدمی کے سامنے آتے ہی میری زبان ایک دم سے بند ہو جاتی تھی، کوئی جملہ بن ہی نہیں پاتا تھا، چاہے جتنی کوشش کر لوں۔ دیکھو میرا دماغ اب مت گھمانا، جو بات ہے صاف صاف بتا دو۔ جی وہ نیچے رانی، وہ مجھے گندی باتیں بتاتی ہے، میں اسے چھپ کر یہاں پر آ گئی تھی۔ میں نے بھی بغیر لحاظ رکھے سب کچھ بول دیا تو وہ بے اختیار کہکا لگا کر ہنسا اور بولا، کیا واقعی تم اتنی معصوم ہو یا پھر جان پوچھ کر بننے کی کوشش کرتی ہو؟ میں چپ کر کے کھڑی رہی۔ اچھا یوں کرو، ادھر آؤ، میری الماری ٹھیک کر دو، ذرا یہ میرے کپڑے ہیں انہیں الماری میں جوڑ دو، یوں کم سے کم تمہارا بھی کام بن جائے گا۔ میں خوشی خوشی تیمور سائی کے کپڑے الماری میں جوڑنے لگی۔ میں نے جان پوچھ کر وہ کام بڑی آہستگی سے کیا تھا۔ کپڑے جوڑنے کے بعد میں فارغ ہو گئی، تب تک باقی گھر والے بھی اٹھ چکے تھے۔ بیگم جی نے مجھے کھانا بنانے کے لیے کچن میں بھیج دیا۔ پتہ نہیں کیوں تیمور سائی سے بات کر کے میرا اعتماد ایک دم سے واپس بحال ہو گیا تھا، ورنہ پہلے تو یہی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ نہ جانے مجھے کچھ برا بھلا نہ کہہ دے۔ میں پہلے دن ہی یہاں پر آئی تھی، بیگم جی نے مجھے مرچیں خشک کرنے کے لیے چھت پر بھیجا، میں اپنے کام میں مگن تھی۔ تبھی میں نے دیکھا ایک آدمی کالے سویٹر میں چھت پر چھلانگ لگا رہا تھا۔ میں نے فوراً سے اسے قریب پڑا ڈنڈا اٹھا لیا۔ ہمارے پڑوس میں بھی ایسے ہی ایک چور چھت سے گھسا تھا اور اس نے بھی کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ مجھے لگا شاید یہ وہی چور ہے، کیونکہ میں نے خود اپنی چھت سے چور کو اپنے پڑوسیوں کے گھر میں آتے دیکھا تھا، تو میں کافی ڈر چکی تھی۔ تب تو میں مارے خوف کے خاموش ہو گئی تھی، لیکن اب کی مرتبہ میں نے ہمت نہیں ہاری۔ اوپر سے وہ چور آیا بھی حویلی میں تھا، جہاں پر نہ جانے کتنے پیسے اور زیورات موجود تھے۔ ایک دم سے مجھے لگا کہ حویلی کی حفاظت کی پوری ذمہ داری میرے ناتماں کندھوں پر آ گئی ہو۔ تبھی میں نے ڈنڈا اٹھایا اور بغیر سوچے سمجھے اس چور کو مارنے کے لیے لپ کی۔ اگر وہ فوراً ہی ہاتھ بڑھا کر ڈنڈا خود پر برسنا روک نہ لیتا تو آج یقیناً اس کا سر پھٹ چکا ہوتا، بلکہ وہ شاید زندہ ہی نہ ہوتا۔ جب اس نے میرے ڈنڈے کا وار روکا تو میں ایک دم سے خاموش ہو گئی، لیکن پھر ڈر کر چیخیں مارنا شروع کر دی، کہیں وہ الٹا مجھے ہی نہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، کیونکہ اس چور کے تیور دیکھ کر لگ تو ایسے ہی رہا تھا کہ وہ کوئی بہت ہی خطرناک چور ہے۔ میں اونچی اونچی چیخیں مارنے لگی کہ حویلی میں چور گھس آیا ہے۔ میں پوری قوت لگا کر چیخ رہی تھی، جبکہ وہ چور بار بار میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر مجھے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تبھی میں نے ایک زوردار ڈنڈی اس کے ہاتھ پر کاٹی اور نیچے کی جانب بھاگنے کی کوشش کی۔ تبھی سبھی حویلی والے وہاں پر آ چکے تھے، لیکن مجھے سراہنے کی بجائے سبھی مجھے غصیلی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ بیگم جی چور آیا ہے، جیسے انہیں تو چور کو دیکھ کر یقین نہیں آیا تھا۔ تبھی میں نے مزید وضاحت کے لیے یہ جملہ بولا تو وہ سختی سے بولی، ارے پاگل، دیکھ کر کام کیا کرو، میرا بیٹا ہے یہ، کوئی چور نہیں۔
ابھی تیمور بھی اپنے ہاتھ کو دباتا ہوا بولا، ماما کیا لڑکی رکھی ہے یار آپ نے، مجھے لگتا ہے گارڈ کو ہٹا کر اسے ہی نوکری پر رکھ لیں۔ آپ یقین کریں بہت کام کی ہے یہ، دیکھیے میرے ہاتھ پر دانت بھی کاٹ دیے اس نے اپنے۔ کتنا خوش تھا کہ میں اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، کسی کو بھنک بھی نہیں ہونے دی، لیکن اس محترمہ نے چیخ چیخ کر پورے علاقے کو ہی میری آمد کی خبر پہنچا دی۔ برباد کر دیا اس نے میرا سرپرائز۔ کام کرتے ہوئے مجھے وہ واقعہ یاد آیا تو بے اختیار ہنسنے لگی۔ تبھی رانی میرے پیٹ میں کوہنی مار کر بولی، کیوں بھائی کیوں ہنس رہی ہو، ہمیں بھی تو بتاؤ، لگتا ہے مختار کی یاد آ رہی ہے تجھے۔ مختار کا نام سن کر میرے ہونٹوں پر ایک دم سے دھیمی دھیمی مسکان آ گئی۔ وہ میرا بچپن کا منگ تھا۔ آج تک ہم دونوں میں سے کسی نے بھی بے تکلف ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہم دونوں اپنی اپنی جگہوں پر خاموش تھے، لیکن اندر ہی اندر ایک دوسرے کو چاہتے بھی تھے۔ مختار کا تو مجھے یقین نہیں تھا، لیکن مجھے وہ اچھا لگتا تھا۔ ایک بات کہوں افشین، مانتی ہوں کہ وہ تیرا منگیتر ہے، پر سچ کہوں تو وہ تیرے جوڑ کا نہیں۔ کہاں نرم و نازک تو اور کہاں خراٹ، وہ دکھنے میں پورا بندہ لگتا ہے۔ یہ بڑی بڑی مونچھیں، کالی رنگت، مجھے تو نہیں اچھا لگتا۔ پتہ نہیں تو کیوں اسے اپنا دل دے بیٹھی۔ رانی میری بات سن، بھلا ہم لڑکیوں کے رشتے کہاں ہماری پسند سے ہوتے ہیں؟ جہاں پر باندھ دیا وہیں پر رہنا ہے۔ لیکن تجھے ایک بات بتاؤں، بے شک وہ میرے ساتھ کوئی محبت بھری باتیں نہیں کرتا، یا مجھے میلے پر نہیں لے کر جاتا، یا کبھی اس نے مجھے چھیڑا نہیں، لیکن سچ بتاؤں مجھے وہ ابا کا پرتو لگتا ہے۔ ابا کی بھی ایسی ہی سیاہ رنگت تھی، اماں بتاتی ہے، اور بڑی بڑی مونچھیں۔ میں کہتی ہوں کم سے کم اپنے باپ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تو ایسے مختار کی صورت میں ہی دیکھ لوں۔ میری منطق پر رانی خاموش ہو گئی، لیکن اس کی نگاہوں سے لگ نہیں رہا تھا کہ اسے میری بات پسند آئی ہے۔ پر مجھے بھی کہاں پرواہ تھی کسی کی رائے کی۔ میری ماں نے جہاں میرا اکوڑا باندھ دیا میں وہاں پر راضی تھی۔ خیر اس دن کے کام نپٹا کر میں جلدی گھر واپس آ گئی تو دیکھا اماں ابھی تک بخار میں پھینک رہی تھی۔ فوراً سے حکیم کو بلا کر میں نے اماں کو دوائی دی اور وہ گہری نیند سو گئی۔ پھر میں نے اپنے لیے کھانا بنا کر کھایا۔ تب تک میرا بھائی بھی کام سے آ چکا تھا، اسے کھانا دے کر میں سونے لیٹ گئی۔ چارپائی پر لیٹتے ہی مجھے پہلی جو بات یاد آئی وہ تیمور سائیں کی شکل دیکھنے کی تھی۔ وہ تو بہت پیارے تھے۔ آج چپکے سے شام میں رانی نے ایک بات کہی تھی کہ جوڑی تو تیری اور تیمور سائیں کی لگتی ہے، دونوں ہی دودھ کی طرح گورے ہو، دونوں کی ناک بھی تیکھی ہے، جیسی نزاکت تیرے میں ہے ویسی ہی تیمور سائیں میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ میں نے فوراً سے رانی کی کمر میں تھپڑ مار کر اسے خاموش کروا دیا، لیکن اب چارپائی پر لیٹی لاشعوری طور پر میں خود کو تیمور سائیں کے برابر کھڑا دیکھ رہی تھی۔ تبھی اچانک مجھے مختار کا خیال آیا تو میں نے لا حول پڑھ کر اپنی سوچوں کا رخ بدل لیا۔ کچھ دیر مختار کے متعلق سوچنا چاہا، لیکن اس کے متعلق سوچنے لائق مجھے کچھ نہیں ملا، سوائے ایک بات کی کہ اس کی مشابہت اماں کے مطابق ابا سے بہت زیادہ ملتی ہے۔ جلد ہی تھک کر میں واپس تیمور سائیں کے متعلق سوچنے لگی۔ اچانک سے میرے دل میں خیال آیا، کیا تیمور سائیں بھی ویسے ہی بے حیا ہوں گے جیسے امریکہ پلٹ ہوتے ہیں اور ٹی وی پر دکھا رہے تھے؟ وہ بھی یہ سب کچھ کرتے ہوں گے؟ کیا رانی کی بات سچی ہوگی؟ یہ سوچ کر میں نے فوراً سے توبہ استغفر اللہ کہنا شروع کر دیا۔ نہیں، تیمور سائیں ایسے نہیں ہوں گے، کتنے تو وہ پیارے ہیں دکھنے میں اور اتنے اچھے بھی ہیں۔ کتنا خیال رکھا آج انہوں نے میرا، حالانکہ کتنی زور سے دندی کاٹی تھی میں نے انہیں، پر انہوں نے پلٹ کر کچھ نہیں کہا، بس انگریزی میں ہی کچھ بولے تھے، اور وہ کیا تھا اس کی تو مجھے سمجھ تھی ہی نہیں۔ فوراً سے پہلے میں نے اپنے تمام خیالات کی نفی کر دی، کیونکہ مجھے نہیں لگتا تھا تیمور سائیں ویسے ہی ہوں گے جیسے ٹی وی پر دکھا رہے تھے، لیکن بار بار دل میں یہی خیال آ رہا تھا، کیا وہ جہاں پر رہتے ہوں گے وہاں پر لڑکیاں اتنے ہی چھوٹے کپڑے پہنتی ہوں گی؟ لیکن اتنی بے حیا لڑکیوں کے درمیان وہ خود کو بچاتے کیسے ہوں گے؟ کیا پتہ ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہو؟ یہ سوچ کر میں کبھی تیمور کے حق میں گواہیاں دینے لگتی تو کبھی یہ سوچتی، جب ایسے ماحول میں رہتے ہوں گے تو یقیناً خود بھی گناہ میں شامل ہوں گے۔ بھلا ایسا تو کہیں نہیں ہوتا کہ گناہ میں رہتے ہوئے بھی بچ جائیں اس سے۔ اب دیکھو بھلا، چیکو کمار کتنا جوا کھیلتا ہے اور اس کا پتر بھی جوا کھیلتا ہے، دوسرا فیکے باولی کو بھی
वो शराब पीता है तो उसका लड़का भी पीता है। वो पूरी रात मैंने तैमूर साईं पर तहकीक करते ही गुजार दी। ऐसा नहीं था कि मैं नहीं सोई थी, लेकिन जब जब मेरी आंख लगती तो मुझे अजीबोगरीब ख्वाब आने लगते, जिनका लब्बे लुबाब यही था कि मैं और तैमूर साईं इकट्ठे फिर रहे हैं। कभी वो मुझे बचाते हैं तो कभी मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं, और कभी मुझे उनके इर्द गिर्द अधनंगी लड़कियां घूमती हुई दिखाई देती हैं। ये देखकर मैं बार बार उठ जाती थी। तकरीबन फजर की अजान तक मैं यूं ही पागलों की तरह कभी जागती तो कभी सोती। खैर, फजर के बाद तकरीबन 1-2 घंटे मैंने सुकून की सांस ली थी। बाद में उठकर अम्मा को नाश्ता बना कर दिया तो देखा तब भी उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। उन्होंने मुझे काम पर जाने का बोला तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं पिछली रात से काफ़ी खौफजदा हो चुकी थी। एक रात तो ख्वाबों ने तंग किया, न जाने आज चली जाती तो क्या होता। कहीं तैमूर साईं हकीकत में ही मेरे घर ना आ जाते। मैंने अम्मा को ना जाने की वजह नहीं बताई, लेकिन मना कर दिया। उन्होंने भी ज़्यादा इसरार नहीं किया। वो ये सोचकर खामोश हो गई कि हवेली में और भी तो मुलाजिम हैं, कौन सा वो अकेली है। कल को वो काम पर चली जाएंगी। लेकिन फूटी किस्मत, कुछ ही देर बाद रानी मंडलाती हमारे घर में आ धमकी और बोली, अरे खाला अभी जाओ, बेगम जी काफ़ी गुस्सा कर रही हैं तुम पर। रानी जाकर बता दे उन्हें मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी छुट्टी है आज की। तो ठीक है ना, कल जैसे अफशीन को भेजा था आज फिर भेज दे। मैं रानी को मुसलसल इनकार कर रही थी, लेकिन वो ढिठाई से मेरा नाम लेकर वहीं चारपाई पर लेट गई। मुझे उस पर बड़ा गुस्सा आया। पता नहीं समझती थी वो खुद को। हवेली में भी उसके यही ठाठ थे और हमारे घर पर भी। जहाँ जाती उस जगह को अपनी मलकियत समझती थी, और ये बात मुझे उसकी बेहद बुरी लगती। लेकिन मैं खामोश हो गई, क्योंकि वो थी भी तो बहुत मुंह फट। जा अफशीन चली जा, बेगम जी हमारे हर मौके पर हमारे साथ खड़ी हुई हैं। आज उन्हें कोई काम होगा तभी तो बुला रही हैं। मजबूरन मुझे अम्मा की बात मानकर जाना ही पड़ा। जैसे ही मैं हवेली में पहुंची तो रानी मुस्कुराती हुई बोली, अरे बेगम जी ने नहीं बुलाया था तुझे, मैं खुद आई थी बुलाने के लिए। वैसे ही कल बड़ा मज़ा आया था तेरे साथ। अब भला खाला के साथ मैं क्या ही बात करूं। मैं तो कहती हूँ खाला को अब आराम करने दे और तू ही हवेली में काम करने के लिए आ जाया कर। मुझे उस पर बहुत गुस्सा चढ़ा। भला घर रहकर एक दिन मैं अपनी माँ की देखभाल कर लेती। वैसे भी मुझे हवेली नहीं आना था, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था। उससे पहले कि मैं रानी को बुरा भला कहकर कोई बात करती, तभी मुझे बाहर बाग में तैमूर दिखाई दिया और रात वाले सारे ख्वाब एक मर्तबा फिर से याद आने लगे। यूं लग रहा था वो नंग धड़ंग लड़कियां मेरे आगे पीछे नाच रही हों। मैंने सर झटक कर उन्हें अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की। तभी तैमूर ने चौंक कर मेरी जानिब देखा और बोला, लड़की तुम तो कल कह रही थी कि तुम एक दिन के लिए आई हो सिर्फ, फिर अब क्या कर रही हो यहाँ पर। इससे पहले तैमूर साईं को मैं जवाब देती, रानी जल्दी से बोली, साईं इसकी माँ अभी ठीक नहीं हुई, जब तक वो ठीक नहीं होगी तो उनकी जगह यही आएगी। तैमूर साईं ने रानी को और उसकी बात को एकदम से नज़रअंदाज करके मेरी जानिब देखा और कहा, घर में कौन है तुम्हारे। जी मेरे घर में? हाँ तुम्हारे ही घर की बात कर रहा हूँ। कौन कौन है तुम्हारे घर में? बहुत संजीदगी से बोले तो मैंने जल्दी से कहा, मैं हूँ, मेरा भाई है, मेरी माँ है, हम तीनों रहते हैं। क्या इस वक्त तुम्हारा भाई तुम्हारी माँ के पास है? मैंने नफ़ी में सर हिलाया तो वो सख्ती से बोला, हवेली में इतने मुलाजिम हैं, तुम्हारा आना इतना ज़रूरी तो नहीं था। तुम घर पर अपनी माँ के पास रहती। यकीनन तुम्हारा भाई नौकरी या काम पर गया होगा। मैंने जल्दी से हाँ में सर हिलाया तो वो रानी को देखते हुए बोला, किसके कहने पर बुला कर लाई हो इसे? वो जल्दी से बोली, जी ये खुद ही आई है। मुझे रानी पर बेइंतहा गुस्सा आया। कल तो मैंने उसका भरम रख लिया था, लेकिन आज मेरा दिल चाहा मैं एक ज़ोरदार थप्पड़ रानी के मुंह पर दे मारूं। लेकिन उस वक्त मैं थप्पड़ तो नहीं मार सकती थी। तभी मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, जी मैं तो नहीं आ रही थी, यही मुझे बुलाने आई थी कि बेगम जी ने बुलाया है। बेगम जी ने बुलाया था? तैमूर ने मेरी बात दोहराते रानी को देखकर पूछा तो वो हकलाते हुए बोली, जी वो। उसी वक्त बेगम जी रिहायशी हिस्से से बाहर आई तो तैमूर उनकी जानिब मुंह करके बोला, अम्मी क्या आपने बुलाया है इसे? वो नफ़ी में सर हिलाकर बोली, नहीं तो, मैंने तो नहीं बुलाया। वो तो रशीदा की तबीयत ठीक नहीं थी, कल गद्दों में डोरे डालने थे, तभी मैंने इस बच्ची को बुलवा लिया। आज तो मैंने नहीं बुलवाया। तुम क्यों आई हो? वहीं पर रहती,
अपनी माँ का ध्यान रखती, पता भी तो है अकेली रहती है वो। मैं खामोशी से बेगम जी की बात सुन रही थी। आजकल वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। कल शायद हालात ऐसे थे कि मुझे वो बुरी लगी थी, मगर आज उनकी कल वाली तमाम छाप खत्म हो गई थी। मैं अभी तक वहीं पर खड़ी थी जब वो संजीदगी से बोली, अब क्यों खड़ी हो? मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही कि तुम आई क्यों हो। जाकर अपनी माँ का ख्याल रखो। इससे पहले कि मैं जाने के लिए मुड़ती, तैमूर साईं जल्दी से बोले, अम्मी क्या आपने रानी को बोला था कि बुलाकर लाए अफशीन को? नहीं तो रानी, क्या मैंने तुम्हें कहा था? रानी एकदम से घबरा गई और बोली, नहीं बेगम जी, आपने तो नहीं कहा था, वो तो मैं वैसे ही बुला लाई थी कि कहीं जरूरत ना हो। तैमूर साईं सख्ती से बोले, तो तुम क्यों अभी मुझसे थोड़ी देर पहले झूठ बोल रही थी? अम्मी निकालें इसे, इंतहाई फजूल मुलाजमा है आपकी ये बात सुनकर रानी की रंगत एकदम से फक हो गई। तुम खड़ी क्यों हो? बेगम जी ने मुझे जाने का इशारा किया तो मैं जाने के लिए मुड़ी। तभी तैमूर साईं नरमी से बोले, अम्मी अगर आप इजाज़त दें तो क्या इसे छोड़ दूं मैं? वैसे भी मुझे किसी काम से जाना है। बेगम जी ने बगैर कोई तासुर दिए इस बात में सर हिला दिया, लेकिन मैंने मना कर दिया तो वो हैरत से बोली, क्या बात है अफशीन, तुम्हें डर लग रहा है क्या? नहीं खाता मेरा बेटा, भरोसा कर सकती हो इस पर। वैसे भी तुम्हारा घर यहाँ से काफ़ी दूर है, जल्दी पहुँच जाओगी। मैं चुप कर गई क्योंकि बेगम जी का हुक्म था और मज़ीद कहने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं था। मुझे अपने पीछे आने का इशारा करके वो चल पड़े तो मैं भी उनके पीछे पीछे बाहर आ गई। उन्होंने खुद ही मेरे लिए गाड़ी का आगे वाला दरवाज़ा खोला। ये देखकर मुझे बड़ी शर्म आई। एक तो मैं गाड़ी में बैठ भी पहली मर्तबा रही थी। खैर, गाड़ी में बैठकर मैं एक जानिब सुकड़ कर बैठ गई। गाड़ी चल पड़ी तो तैमूर साईं मेरे से गांव के मुतालिक छोटी छोटी बातें पूछने लगे। कुछ ही देर में मेरा एतमाद भी बहाल हो गया। जैसे ही उन्होंने मुझे मेरे घर के आगे उतारा तो मेरी फूटी किस्मत कि घर के आगे मुख्तार खड़ा था, जो मुझे घूर कर देख रहा था। गाड़ी से उतरते ही वो झपट कर मेरे पास आया। उसने तैमूर साईं का भी ख्याल नहीं किया और सख्ती से बोला, कौन है ये लौंडा जिसके साथ आ रही है तू? मैं तो उसकी बात सुनकर ही हैरान हो गई। वो मुझसे आमतौर पर भी बात नहीं करता था, लेकिन इस वक्त इंतहाई गुस्से से खड़ा घूरता हुआ मुझसे तफ्तीश कर रहा था। ये बेगम जी के बेटे हैं, मैंने झिझकते हुए कहा तो वो चिल्लाकर बोला, मुझे नहीं पता कौन है और कौन नहीं, और हवेली में तू खाला काम करने जाती थी, तू वहाँ क्या कर रही है? तैमूर साईं भी गाड़ी से बाहर निकल आए। ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम? इसकी माँ की तबीयत खराब थी, तभी ये यहाँ पर 1-2 दिन के लिए काम करने आई थी। वो एकदम से तैमूर साईं को उंगली दिखाते हुए बोला, खबरदार जो तूने मुझ पर अपने पैसे की धौंस जमाने की कोशिश की तो। अमीर होगा तो अपने घर, होने वाली बीवी है ये मेरी। मुख्तार की बात पर तैमूर साईं ने हैरत से मुझे देखा और बोला, बेहतर यही है कि इसे छोड़ दो, ये तुम्हारे लायक नहीं है। ये बात सुनते ही मुख्तार एकदम से गुस्से में आ गया और तैमूर साईं को मारने के लिए झपटा, लेकिन वो भी कौन सी कच्ची गोलियां खाकर बैठे थे। उन्होंने पूरा मुकाबला किया। उनसे हारने के बाद मुख्तार मेरी जानिब उंगली करके बोला, जा, आज से मैं ये रिश्ता ख़त्म करता हूँ और कसम खा के कहता हूँ, मैं तो क्या, मेरी पूरी बरादरी में से कोई तेरे से शादी नहीं करेगा। कोई भी रिश्ता लेने आया तो उसकी टांगें तोड़कर भगा दूंगा। पूरी उम्र ऐसे ही बैठी रहेगी। मुख्तार, ये क्या बोल रहा है तू? मुझे बहुत तकलीफ हुई थी ये बात सुनकर। तभी अम्मा भी घर से बाहर शोर सुनकर निकल आई। मुख्तार बच्चे, क्या बात हो गई? आजा, बैठकर आराम से बात करते हैं। अम्मा ने उसे पुरसकून करने की कोशिश की, लेकिन वो तो किसी के हाथ में ही नहीं आ रहा था। खाला, ये है इसका यार, मैं भी देखता हूँ ये अमीर बाबू कैसे लेकर जाता है तेरी लड़की को। इसके साथ रह के इसकी भी बड़ी जबान निकल आई है। मुझे नहीं रखनी ऐसी बदजबान औरत अपने घर में। क्या समझता था और क्या निकली, पता नहीं कहाँ कहाँ रंग रलियां मनाती होगी। इसकी बड़ी से गाड़ी से उतरी है। वो बोलता जा रहा था जबकि मैं शर्मिंदगी से अपना सर झुकाती जा रही थी। तैमूर साईं एकदम से आगे बढ़े और मुख्तार को कॉलर से पकड़कर गाड़ी के अंदर बिठाया। फिर मेरी अम्मा और मुझे भी गाड़ी के अंदर बैठने का इशारा किया। सभी मोहल्ले वाले ये तमाशा देख रहे थे। अम्मा ने पूछने की कोशिश की तो वह हाथ उठाकर बोला, खाला, जो भी बात है हवेली चलकर होगी,
ابھی میں کچھ نہیں بولوں گا۔ مجبوراً ہمیں بھی خاموشی سے مختار کے ساتھ ہی تیمور سائیں کی گاڑی میں بیٹھنا پڑا۔ 5 منٹ میں ہم حویلی میں موجود تھے۔ وہاں جاتے ہی مختار اونچی اونچی کہنے لگا، ڈرتا نہیں ہوں میں کسی سے، حویلی والے تم لوگ اپنے گھر کے ہو، میں اپنے گھر کا مالک خود ہوں، میرا دوست پولیس میں ہے، دیکھ لوں گا میں تم سب کو۔ وہ اونچی آواز میں بول رہا تھا جبکہ تیمور سائیں اپنا غصہ ضبط کرتے اندر چلے گئے۔ 5 منٹ بعد لوٹے تو ساتھ میں بیگم جی بھی تھی۔ رشیدہ، مجھے تیمور نے سب کچھ بتایا ہے، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو کیا میں تمہاری بیٹی کو اپنی بہو بنا سکتی ہوں؟ ہمارے لیے اونچا نیچا خاندان کچھ بھی معنی نہیں رکھتا۔ ایک دن میں تمہاری بچی کو اچھی طرح سے پرکھ لیا ہے میں نے کل بہت ڈانٹا اس بچی کو، لیکن مجال ہے زبان سے نکلی ہو کوئی بات، چہرے پر بھی ایک شکن آئی ہو۔ میری آنکھ پورے زمانے کو دیکھ چکی ہے اور مجھے یقین ہے یہ بچی میرے گھر میں ایک اچھا کردار نبھائے گی۔ تو بتاؤ، کیا تم تیمور کے ساتھ افشین کا رشتہ کرنے کو تیار ہو؟ اس بات پر اماں ہاتھ جوڑ کر رونے لگی تو وہ نرمی سے بولی، رشیدہ رو مت، ابھی کچھ دیر میں مولوی صاحب آ رہے ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اگلے آدھے گھنٹے میں حیرت انگیز طور پر میرا نکاح تیمور کے ساتھ ہو گیا تھا، جبکہ مختار بھی وہاں کھڑا بغلیں جھانک رہا تھا۔ تیمور سائی نے نکاح کے فوراً بعد ہی مختار کو گھر سے نکال دیا، یہ کہہ کر کہ رکھو اپنی برادری کو تم اپنے پاس، یہ لڑکی تم جیسوں سے کئی اچھے لوگوں کے درمیان ہے۔ اب آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف دیکھا تو آنکھیں نکال لوں گا، بیوی ہے اب یہ میری۔